করে তোরে ডাকি শিখায়ে দে তুই আমারে একে ডাকে ফুরায়ে যেই দিন একে ডাকে ফুরায়ে যেই দিন জন্ম ভরা ডাকা ডাকি শিখায়ে দে তুই আমারে কেমন করে তোরে ডাকি শিখায়ে দে তুই আমারে। Tonight to celebrate the work of Molloy Bala, and excuse for my bad pronunciation, but to celebrate the work, the beautiful work and the spirituality that goes along with it, spirituality that you all know is all ingrained in the subcontinent. Whatever the religion, spirituality has always been what drew us, foreigners, to Bangladesh, Pakistan, to India, or what was then the big and great India coming back to Mr. Gandhi. So thank you for being here to welcome a long-time friend. Molloy is a long-time friend of Alliance Française, and not only him, I can see a lot of long-time friends from Alliance Française. Mamoun, thank you for being with us tonight, and all the other artists. I can see Laila as well. Thank you for staying with us tonight. It's great because Alliance has always been the place for arts, and as I said, we're not only Alliance all about. Now I'd like to request Mr. Mikhail Idris, the curator of this exhibition and the patron of Prapto Chitrakola Anushilon Shambho. He also the learning designer, Learning Design Studio. He's a nice person. Please come on the podium to say your values. I'll just keep my remarks short. Thank you all for coming. I'd just like to speak a little about Mollabay's nature and beings his heart beholds. It's an art which symbolizes, remembers, and contemplates the sacred to mysteriously rekindle the soul's vocation for divine union. Exclusively employing Bengali watercolor, gouache, tempera, and most notably Abanindranath Tagore's wash technique, Bala's artistic vision encompasses such noble themes as Shakuntala's creation narratives, our enlightened masters Buddha and Krishna, the sacred feminine of women, and virgin nature, as well as celestial bliss and dance. Devoted to indigenous Bengali art principles, content, and natural materials, his works remarkably unite Ananda Kumaraswamy's sacred art ideals with Rabindranath Tagore's Swadeshi spirit, to gently reawaken us to Bengal's sublime traditional art. Bala listens attentively to his artistic heart and submits his soul to the sacred, to become the vessel for a work's creation, whereby the work no longer belongs to him, but only to the one. His art serving as devotional prayers and offerings, mystically revealing the one to the yearning heart. Thank you. অনুসরণ করে চলছে, কোথাও একটু হেরফের নেই। এটা যেমন চরম সত্য, আরেকটি বিশেষ সত্য হলো এই অঙ্কটি বা ম্যাথটি কখনই একটি উচ্চমানের ভাব ছাড়া চলতে পারে না। ম্যাথ যেটা, অঙ্ক যেটা, সেটা ধরা যায়, লেখা যায়, ছোঁয়া যায়, অনুভব করা যায়, কিন্তু ভাবের জগৎটি একান্তই হচ্ছে অনুভূতির, অনুভবের। আর মলয়বালা স্যারের যে এক্সিবিশনের যে শিরোনামটি পবিত্র সৌন্দর্যের যে সন্ধান, সেটা সম্পূর্ণই ওই জগতের, ভাবের জগতের। এবং আমার এখানে এসে এই পেন্টিংগুলো দেখে যেটা মনে হলো যে ইউনিভার্সের ম্যাথের মধ্যে ভাবকে যুক্ত করার যে চেষ্টা, যে সুন্দর মানে প্রকাশের যে
চিন্তাগুলোকে উনি অঙ্কন করেছেন এবং সেখানে যে অদ্ভুত কিছু সুন্দর রঙের সমন্বয় ঘটিয়েছেন, যাতে শুধু ম্যাথটি বোঝা যাচ্ছে না, যেমন ফিগার একটি সুনির্দিষ্ট ম্যাথ, তার মধ্যে যে একটি ভাব আছে, এই পেন্টিংগুলোতে সেই ভাবটি কিন্তু চোখের মধ্যে দিয়ে, দৃষ্টির মধ্য দিয়ে অন্তর হয়ে একটি শিহরণ তৈরি করছে, আমার তাই মনে হচ্ছে। তো আসলে আমি জানি না আমাকে কিছু বলতে হবে, তো আমার মনে হয় আমার অনুভূতিটুকু একটুখানি হয়তো। আমার সংঘ মিখেল ভাই আমার গুরু, শিল্পের গুরু। জাস্ট প্রতিটা মুহূর্তে ঈশ্বরের সাথে, ঈশ্বরের হাত দিয়ে কীভাবে ছবি আঁকা যায় সেই দীক্ষাটা উনি দিয়েছেন। এবং আমার প্রাচ্য চিত্রকলা অনুশীলন সংঘের আয়োজনে এই আমার প্রদর্শনী, আমার বলা যাবে না, এটা প্রাচ্য চিত্রকলা অনুশীলন সংঘেরই একটা উপস্থাপনা বলবো। সেখানে জাহাঙ্গীর আলম, অমিত নন্দী দুজন কিউরেটরকে সাথে থেকেছেন। আমার সামনে আমার সাধু যারা অতিথি রয়েছেন সকলের প্রতি আমার কৃতজ্ঞতা, আমার ভালোবাসা, আমার প্রণাম। আমার আসলে কিছুই বলবার নেই, আমার যা বলবার তা এই ছবির মধ্যেই দিতে চেষ্টা করেছি। শুধু প্রার্থনা করি এবং আপনাদের কাছে আশীর্বাদ চাই, আমাকে দোয়া করবেন, আশীর্বাদ করবেন। আমার নিবেদন যেন সেই সৃষ্টিকর্তাকে ডাকার মধ্য দিয়ে আমার কাজগুলো আমি এগোতে পারি। আমার আর কোনো প্রার্থনা নেই। আমার যারা সহকর্মী ছিলেন প্রাচ্য চিত্রকলা অনুশীলন সংঘের, আমার অসংখ্য শিক্ষার্থী, সামনে যারা রয়েছেন অতিথিবর্গ, আমার শ্রদ্ধেয় যে অতিথিবর্গ রয়েছে তার মধ্যে একদম স্বনামধন্য শ্রদ্ধেয় এবং যাকে আমি সাধক বলি নাসির আলী মামুন রয়েছেন, সমর মজুমদার শিল্পী, মাটির মানুষ। শিল্পের সুন্দর এবং সত্যের গবেষণা করি এবং যারা এটাকে প্রকাশ করার জন্য আত্মনিয়োগ করি, তাদের সেই আত্মনিয়োগের ব্যাপারটাকে সহজে প্রকাশ করার যেসব মিডিয়াগুলো আছে, যেসব মাধ্যমগুলো আছে, চিত্রকলা তাদের মধ্যে আমার মনে হচ্ছে চিত্রকলা এত বিচিত্রভাবে এটাকে প্রচার করতে পারে, প্রকাশ করতে পারে। এর ফর্মগুলো, এর রঙগুলো, এর রেখাগুলো একটু পরিবর্তন হলে এর অর্থ বদল হয়ে যায়, এর ব্যাখ্যা ভিন্ন হয়ে যায়। আমরা যারা চিত্রকলায় পড়াশোনা করেছি, তারা প্রথম বর্ষে যখন শিল্পকলার ইতিহাস নিয়ে পড়াশোনা করেছি, শিল্পকের নন্দনতত্ত্ব নিয়ে পড়াশোনা করেছি, আমাদের আব্দুল মতিন স্যার প্রথমেই বলতেন যে শিল্প কাকে বলে। উনি বলতেন যে সৌন্দর্য সৃষ্টি করাই হচ্ছে গিয়ে আর্ট, এটাই প্রাথমিক ব্যাখ্যা, এবং সেই সৌন্দর্য বোধ কার চোখে কীরকম সেটা অন্য জিনিস। যেমন জয়নুল আবেদিনের দুর্ভিক্ষের ছবি, এটা কি সৌন্দর্যকে প্রকাশ করে? এর বিষয়টা তো সুন্দর না, কিন্তু এটাকে আমরা আর্ট বলবো কি না, সেটা এখন যারা আর্টের সুন্দরের ভিতরটাকে বোঝার চেষ্টা করে তারা নিশ্চয়ই বুঝবেন যে এই সৌন্দর্যের ব্যাখ্যা কত রকম হতে পারে। আমার একটা জিনিস মনে হচ্ছে আজকে, যে আমরা যারা এখানে আজকে কথা বলতে এসেছি, আমাদের আর্টিস্টদের বেশিরভাগ শিল্প প্রদর্শনীগুলোতেই আমাদের শব্দ একজন শিক্ষক সৈয়দ মঞ্জুরুল ইসলাম স্যার আসতেন। উনি আর্টিস্টদেরকে খুব পছন্দ করতেন এবং ভালোবাসতেন। আজকে উনি নেই। আমরা একজন খুব গুণী মানুষকে হারালাম, যিনি খুব শিল্পীদেরকে ভালোবাসতেন, শিল্পকে ভালোবাসতেন। সেই জায়গাটা আর পূরণ হওয়ার নয়। শিল্পীর যে দায়বদ্ধতা সমাজের কাছে, সেটা অনেক গভীরের ব্যাপার। কিন্তু একটা জিনিস আমি চিন্তা করি যে শিল্প অন্যান্য মাধ্যমগুলো, যেগুলো গান, ছবি আঁকা, গান, সাহিত্য, চিত্রকলা বা চিত্রকলা বলছি, চলচ্চিত্র বা অন্যান্য, এগুলোতে শিশুদের একটা থাকে, যেমন শিশু চলচ্চিত্র বা শিশুদের জন্য সাহিত্য,
বা শিশু আজকে আমাদের কেন্দ্রীয় ব্যক্তিত্ব শিল্পী মলয়বালা, আমরা দেখছি তিনি শিখর থেকে শিখরে আরোহণ করে চলেছেন। তার দীর্ঘদিনের এই কাজ, যে ছবিগুলি দেখলাম এই হলে ঢুকেই মনে হলো যে পিস পিস অ্যান্ড পিস, শান্তি শান্তি একটা ভাব। এই যে আবহাওয়া তিনি তৈরি করেছেন, এই যে আবহাওয়া তিনি তৈরি করেছেন, শান্তির আবহাওয়া, সারা বিশ্বে এটা দরকার, শুধু বাংলাদেশে নয়। যখন সমস্ত বিশ্বে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের একটা আশঙ্কা দেখা দিয়েছে, যুদ্ধ শুরু হয়েছে, কবে শেষ হবে আমরা কেউ জানি না, অথচ আমরা কেউ যুদ্ধ চাই না। শিল্পী মলয়বালা তিনিও চান না। সম্ভবত তার এই প্রদর্শনী যুদ্ধের বিরুদ্ধে নীরব একটা প্রতিবাদ। সেই জন্য শিল্পীকে ধন্যবাদ। কিন্তু শিল্পকলা, আর্ট কি যুদ্ধ বন্ধ করতে পারে? পারে না। কিন্তু এমন পরিস্থিতি তৈরি করতে পারে, পৃথিবীতে বহু ইতিহাস আছে, ইউরোপে আছে, আমেরিকা আছে, যে তার অ্যাওয়ারনেস গ্রো করতে পারে, যুদ্ধের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার শক্তি যোগাতে পারে শিল্পীরা। সেটা বাংলাদেশেও দেখা গিয়েছে 1971 সালে বিভিন্ন সময় শিল্পীরা রাস্তায় নেমেছে। তারা তো মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষে, তারা প্ল্যাকার্ড নিয়ে রাস্তায় নেমেছেন। তাতে সারা বাংলাদেশের মানুষ বুঝেছে যে আমাদের যুদ্ধ করতে হবে, প্রতিবাদ করতে হবে। সাম্প্রতিককালে 2023 সালে ডক্টর মোহাম্মদ ইউনূস মালয়েশিয়াতে একটা ওয়ার্ল্ড ফোরামে তিনি তার বক্তব্যে বলেছেন যে সারা বিশ্বে ওয়ার মিনিস্ট্রি আছে কিন্তু পিস মিনিস্ট্রি নেই। আসলেই তো তাই, দুর্ভাগ্যজনক। আপনি দেখবেন যে ওয়ার মিনিস্ট্রিতে পৃথিবীর সমস্ত দেশে তার সিংহভাগ টাকা কিন্তু সেখানে যাচ্ছে জনগণের ট্যাক্সের টাকা। আর এই যে মলয়বালা, তিনি দীর্ঘকাল এই যে প্রাচ্য চিত্রকলা করে যাচ্ছেন, এইসব ছবির পেছনে যে কাহিনী, যে রক্ত, যে বেদনা, এটা শুনলে আপনারা শিউরে উঠবেন। এদেশে একটা শিল্পী কিভাবে বাঁচে? সে যদি তার ছবি বিক্রি করতে না পারে, তার অডিয়েন্সই যদি না থাকে, তার দেশ তাকে যদি সমর্থন না করে, মূল্যায়ন না করে, পুরস্কৃত না করে, কিভাবে একটা শিল্পী শিল্পকর্ম করবে? তারপরেও আমাদের অনেক স্বস্তি। এই যে আমাদের পাশে প্রায় ইনভিজিবল ম্যানের মতো দাঁড়িয়ে মিখাইল ইদ্রিস ভাই, আমি শুনেছি এবং আমি এখন দেখছি যে তিনি কিভাবে গোপনে বিবৃত থেকে তিনি প্রাচ্যকলা অনুশীলন সংঘ, তাদেরকে তিনি প্যাট্রন করে যাচ্ছেন, বড় একটা প্যাট্রোনাইজার তিনি। আমি মনে করি যে তাকে আমরা অভিবাদন জানাতে পারি। আমরা যদি শিল্পকে বাঁচিয়ে না রাখি, আমরা কিন্তু অরাজকতা, অশান্তি, যুদ্ধ আমরা বন্ধ করতে পারবো না। কাজেই আজকের যে প্রদর্শনী, সেই প্রদর্শনীর ছবি নিয়ে কিছু বলার যোগ্যতা আমি আসলে রাখি না। আমি শুধু যার আয়োজক প্রাচ্যকলা অনুশীলন সংঘ এবং আলিয়াস ক্লাসেস এবং তার পরিচালক, তাদেরকে ধন্যবাদ দিই এই কারণে যে পবিত্র সত্যের সন্ধানে, সৌন্দর্যের সন্ধানে, সিকিং স্যাক্রেড বিউটি, এরকম একটা প্রদর্শনী আয়োজনের জন্য তারা যুক্ত হয়েছেন এবং আমাদের সকলকে এখানে দাওয়াত করেছেন। আপনাদের কাছে একটা বিশেষ অনুরোধ, হয়তো আপনারা অনেকে আর্ট কালেক্টর না, ছবির সংগ্রাহক না, হয়তো আমাদের অনেকের মধ্যে আমাদের টাকা নেই, কিন্তু আপনাদের অনেক বন্ধু বান্ধব, আত্মীয় স্বজন যারা ধনী বর্ণাঢ্য, তাদেরকে আপনারা বলবেন যে ঢাকায় একটি প্রদর্শনী চলছে, যেই প্রদর্শনী তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ বন্ধ করতে চায় এবং যেই প্রদর্শনীর আকাঙ্ক্ষা জন আকাঙ্ক্ষার চাইতে অনেক বেশি হতে পারে। প্রাচ্য চিত্রকলা অনুশীলন সংঘ এবং লার্নিং ডিজাইন স্টুডিও, এই দুটি সংগঠন আজকে আলিয়াস ক্লাসেস ঢাকার লা গ্যালারিতে যে একক প্রদর্শনীর আয়োজন করেছে শিল্পী অধ্যাপক ডক্টর মলয়বালার। তার এখানে অনেকগুলো কাজ, বৈচিত্র্যময় কাজ, বিশেষ করে তার পৌরাণিক কাহিনী নির্ভর যে চিত্র সিরিজ শকুন্তলা, সেটা নিয়ে অনেক ধরনের কাজ, অনেক রকমের কাজ, আলো ছায়ার খেলা, রঙের খেলা, বিভিন্ন গল্পগাথা, এগুলো সব মানে ক্যানভাস জুড়ে, কাগজ জুড়ে আছে। এটা আবার ওয়াশ পদ্ধতিটা হচ্ছে এটা রেয়ার একটা পদ্ধতি, জল রঙের মাধ্যম, যেটাকে কাগজকে ভিজিয়ে রং লেপন করে তারপরে
সেটাকে রং ধুয়ে উঠিয়ে নতুন করে রং দিয়ে এভাবে একটার পর একটা স্টেপ বাই স্টেপ ওয়াশ দিয়ে দিয়ে যে ছবিটা তৈরি করা হয় ফাইনালি, সেটাকে ওয়াশ পদ্ধতি বলে, যেটা নিউ বেঙ্গল স্কুল শিল্পাচার্য অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর উদ্ভাবিত এটা স্কুলটা, এবং বাংলাদেশ এবং পশ্চিমবঙ্গের এখানেই শুধু চর্চাটা, এবং এই অঞ্চলের যে সংস্কৃতি, দর্শন, জীবনধারা এগুলোকে আকর করেই চিত্রকর্মগুলো গড়ে ওঠে। শিল্পী মলয় বালা তাদেরই গুরুত্বপূর্ণ একজন শিল্পী যারা এই ওয়াশ পদ্ধতিতে কাজ করে থাকেন। ওয়াশ ছাড়াও জল রং, গোয়াশ, টেম্পারা, অ্যাক্রিলিক, তারপরে আপনার ড্রয়িং, চারকোল ড্রয়িং, এইসব অসংখ্য কাজ, 80টার মতো কাজ রয়েছে এখানে। আমার শিক্ষাগুরু, শ্রদ্ধেয় শিক্ষক, শিক্ষাগুরু যাই বলি না কেন, মলয়বালা স্যারের আজকে তৃতীয় প্রদর্শনীতে, এটা আমি তার সাথে পাওয়া একটা এক্সিবিশন শুধু বললে হবে না, একটা জার্নি বা যাত্রার সাক্ষী। একটা মানুষ কি পরিমাণ মানে শিল্পের প্রতি সাধনা থাকলে আমার দেখা মানে কাছ থেকে এই ছবিগুলোর যখন এই শিল্পকর্মগুলোর যখন জন্ম হতে দেখি তখন সেটা আরেক রকম অনুভূতি। আমার শুরু থেকেই যখন স্যারকে পেয়েছি, স্যার যখন ওয়াজ দিতেন, আমি যখন ছাত্র অবস্থায় ছিলাম তখনও দেখতাম প্রত্যেকটা ছবিতে তার সাথে মানে অন্য কেউ যখন ছবিতে রং লেপন করেন আর তার রং লেপনের ধরনই আলাদা। কারোর ছবি দেখে আঁকার সময় দেখে যেমন আগ্রহ জাগে, তেমনটাই তার ছবি দেখে আমার বরাবরই ছবি আঁকার প্রতি আগ্রহ জাগতো, এখনও জাগে। তো এইটা একটা বড় বিষয়। আমি সৌভাগ্যবান প্রাচ্য চিত্রকলায় ছবি আঁকার যে অনুষঙ্গ তাতে স্যারের তালিম পেয়ে যাচ্ছি। মনোমোহন বেহুশার মন কমতি পরে নাই তার জন। মনোমোহন মনোমোহন বেহুশার মন কমতি পরে নাই তার জন। আপনি কারো তারে সুজান হৃদয়ে যান তৃপ্ত আখি এবার আপনি করো তারে সুজান হৃদয়ে যান তৃপ্ত আখি। শিখায়ে দে তুই আমারে আমি কেমন করে তোরে ডাকি। শিখায়ে দে তুই আমারে এক ডাকে ফুরায়ে যেই দিন, এক ডাকে ফুরায়ে যেই দিন জন্ম ভরা ডাকা ডাকি। শিখায়ে দে তুই আমারে আমি কেমন করে রাখি। শিখায়ে দে তুই আমারে আমি কেমন করে তোরে ডাকি। দয়াল শিখায়ে দে তুই আমারে।